Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Shri Prabhupada ki Jai, Guru Maharaj ki Jai, Nitai Gaur Pramanande, Hari Bol. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Pradhamaskandam, Adhyayam 9, Slokam 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yam manyase madhuleyam, priyam mitram suhurtamam, agaro sachivam dudam, sahrudadada saradim. Yam manyase madhuleyam, priyam mitram suhurtamam, agaro savijam dudam, sahrudadada saradim. Yam manyase madhuleyam, priyam mitram suhurtamam, agaro sajivam dudam, sahrudadada saradim. Yam manyase madhuleyam, priyam mitram suhurtamam, agaro sajivam dudam, sahrudadada saradim. Hare Krishna. Kalapam chala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yam manyase madhuleyam, Yam manyase madhuleyam, priyam mitram suhurtamam, priyam mitram suhurtamam, agaro sajivam dudam, agaro sajivam dudam, sahrudadada saradim. sahrudadada saradim. Yam manyase madhuleyam, Yam manyase madhuleyam, priyam mitram suhurtamam, priyam mitram suhurtamam, agaro sajivam dudam, agaro sajivam dudam, sahrudadada saradim. sahrudadada saradim. Yam manyase madhuleyam, priyam mitram suhurtamam, Yam manyase madhuleyam, priyam mitram agaro sajivam dudam, sahrudadada saradim. agaro sajivam dudam, sahrudadada saradim. Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Mini Mataji, Hare Krishna. Ramani Mataji. Ramani Mataji Cholikulu Mataji. Hare Krishna. Unmute it, Ramani Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Cholikulu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yam manyase madhuleyam, priyam mitram suhurtamam, agaro sajivam dudam, sahrudadada saradim. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Sindhu Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Sindhu Mataji Cholikulu Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Swarna Prabhu Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
യം മന്യസേ മാതുലേയം പ്രിയം മിത്രം സുഹൃത്തമം അഗരോ സജീവം ദൂതം സൗഹൃദാദതസാരഥിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 9, ശ്ലോകം 20. യം മന്യസേ മാധുലേയം പ്രിയം മിത്രം സുഹൃത്തമം അഘരോ സജീവം ദൂതം സൗഹൃദാദതസാരഥിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം മന്യസേ മാതുലേയം പ്രിയം മിത്രം സുഹൃത്തമം അഗരോ സജീവം ദൂതം സൗഹൃദാദതസാരഥിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാഥ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം മന്യസേ മാതുലേയം പ്രിയം മിത്രം സുഹൃത്തമം അഗരോ സജീവം ദൂതം സൗഹൃദാദതസാരഥിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം മന്യസേ മാതുലേയം പ്രിയം മിത്രം സുഹൃത്തമം അഗരോ സജീവം ദൂതം സൗഹൃദാദസാരഥിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം മന്യസേ മാതുലേയം പ്രിയം മിത്രം സുഹൃത്തമം അഗരോഹ സജീവം ദൂതം സൗഹൃദാദതസാരഥിം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. യം വ്യക്തി മന്യസേ താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നു, മാതുലേയം വിദൃശ്യസേയൻ പ്രിയം വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട, മിത്രം മിത്രം സുഹൃത്തമം ഉത്സുകനായ, അഭ്യുതകാംക്ഷി, അകരോഹ് നിറവേറ്റി, സജീവം ഉപദേഷ്ടാവ്, ദൂതം ദൂതൻ, സൗഹൃദാത് ഹിതേച്ഛ അതാ അതിന്മേൽ, സാരഥിയും സാരഥി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹേ രാജാവേ, അങ്ങയുടെ അറിവില്ലായ്മ നിമിത്തം പിതൃസേനെന്നും ഉറ്റ സുഹൃത്തെന്നും അഭ്യുതകാംക്ഷിയെന്നും ഉപദേഷ്ടാവെന്നും ദൂതനെന്നും ഉപകാരിയും എന്നൊക്കെ അങ്ങ് കരുതിപ്പോന്ന ആ വ്യക്തി വിശേഷ സ്വരൂപം അഥവാ സത്വാത്മക വപുസ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പാണ്ഡവരുടെ മാതുലപുത്രനായും ഭ്രാതാവായും മിത്രമായും അഭ്യുതകാംക്ഷിയായും ഉപദേഷ്ടാവായും ദൂതനായും ഉപകാരിയുമായും ഒക്കെ വർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. അഹേതുകമായ കൃപയാലും ശുദ്ധഭക്തരോടുള്ള ദാക്ഷിണ്യത്താലും അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും നടത്തുന്നു. എന്നാൽ പരമപുരുഷന്റെ പദവിക്ക് മാറ്റം വന്നു എന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി എന്ന് ധരിക്കുന്നത് ഘോരമായ അജ്ഞതയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതുമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാര. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ സദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ ഭക്തായ. ഇവിടെ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുകയാണ് അല്ലെ, അങ്ങയുടെ അറിവില്ലായ്മ നിമിത്തം പിതൃസേനെന്നും ഉറ്റ സുഹൃത്തെന്നും അഭ്യുതകാംക്ഷിയെന്നും ഉപദേഷ്ടാവെന്നും ദൂതനെന്നും ഉപകാരിയുമെന്നൊക്കെ അങ്ങ് കരുതിപ്പോന്ന ആ വ്യക്തി വിശേഷ സ്വരൂപം അഥവാ സത്വാത്മക വപുസ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാവുന്നു. അല്ലെ, പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലും ബന്ധു എന്നുള്ള നിലയിലും അല്ലെ എല്ലാ തരത്തിലും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പിന്നീട് വിശ്വരൂപമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്.
11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 41-42 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് അർജുനനും ഇതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയതിനൊക്കെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നു, സഖേതി മത്വാ പ്രസവം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി ആജാനതാമഹീമാനം തവേദം മായാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസനഭോജനേഷു ഏകോദവാപ്യാച്യുത തത്സമശ്യം തശ്യാമേ ത്വാമഹമപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ അർജുനനും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലെ. പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട്, അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട്, അർജുനന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അർജുനൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്നുള്ള ആ പരിഗണന മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിനൊക്കെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, രാജാവേ, അങ്ങയുടെ അറിവില്ലായ്മ നിമിത്തം അങ്ങ് ഒരു സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് അല്ലെ, ദൂതനാണ്, ഉപകാര്യം. പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു ദൂതനായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി അല്ലെ, അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട്, പാർത്ഥ സാരഥിയായിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായി അല്ലെ. അർജുനൻ രഥം പലതരത്തിലും പോകാനായിട്ട്, കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ ചവിട്ടുക തന്നെ ചെയ്തു. ഒരു കൈയില് ഗാന്ഡീവവും അസ്ത്രവും ഉണ്ടല്ലേ, 2 കൈകളിലായിട്ട് അമ്പും വീലും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ കൈയോട് വിളിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ കാലിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ചവിട്ടിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രഥത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ സുഹൃത്തായിട്ടും ഒരു തേരാളിയായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കരുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറയുന്നു, അദ്ദേഹം സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അഹേതുകമായ കൃപയാലും ശുദ്ധഭക്തരുടെ ദാക്ഷിണ്യത്താലും അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പാണ്ഡവരുടെ മാതുലപുത്രനായും ഭ്രാതാവായും മിത്രമായും അഭ്യുതകാംക്ഷിയായും ഉപദേഷ്ടാവായും ദൂതനായും ഉപകാരിയുമായും ഒക്കെ വർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. അഹേതുകമായ കൃപയാലും ശുദ്ധഭക്തരോടുള്ള ദാക്ഷിണ്യത്താലും അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും നടത്തുന്നു. എന്നാൽ പരമപുരുഷന്റെ പദവിക്ക് മാറ്റം വന്നു എന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഘോരമായ അജ്ഞതയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുള്ള ആ പദവിക്ക് യാതൊരു കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തെ ഇത് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണെന്ന് ധരിക്കുന്നത് ഘോരമായിട്ടുള്ള അജ്ഞതയാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനോട് ശത്രുതയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനാണെന്ന് കരുതിയില്ല. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ രീതിയിൽ പെരുമാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവസാനം അവരുടെയൊക്കെ സർവനാശമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായത്. നമുക്ക് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാത്മനാഃ സമദൃശോ ഹൃദ്വയസ്യാനഹം കൃതേ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. സർവാത്മനാ സമദൃശോ ഹൃദ്വയസ്യാനഹം കൃതേ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. സർവാത്മനാ സമദൃശോ ഹൃദ്വയസ്യാനഹം കൃതേ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. സർവാത്മനാ സമദൃശോ ഹൃദ്വയസ്യാനഹം കൃതേ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. സർവാത്മനാ സമാദൃശ്യോ ഹൃദയസ്യാനഹം കൃതേ
തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ നാക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാത്മനാ സമദൃശോ ഹൃദ്വയസ്യ നഹംകൃതേ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതാണ് കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാത്മനഃ സമദൃശോ ഹൃദ്വയസ്യാനഹം കൃതേ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാത്മനാ സമദൃശോ ഹൃദയസ്യാനഹം കൃതേ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാത്മനാ സമദൃശോ ഹൃദ്വയസ്യാനഹം കൃതേ തൽകൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. സർവാത്മനാ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാത്മനാ സമദൃശോ ഹൃദയസ്യാനഹം കൃതേ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാവിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാത്മനാ സമദൃശോ ഹൃദയസ്യാനഹം കൃതേ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാത്മനഃ സമദൃശോ ഹൃദ്വയസ്യാനഹം കൃതേ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബിന്ദു ഭവാനി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാത്മനാ സമദർശോ ഹൃദയസ്യാനഘം കൃതേ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രംഗമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാത്മനാ സമദൃശോ ഹൃദ്വയസ്യാനഹം കൃതേ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം മതിനിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാത്മനാ സമദൃശോ ഹൃദയസ്യാനഹം കൃതേ തൽകൃതം മതിവൈ കാണില്ലല്ലോ മതിവൈ ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാത്മനാ സമദൃശോ ഹൃദ്വയസ്യാനഹം കൃതോ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാത്മന സമദൃശോ ഹൃദയസ്യാനഹം കൃതേ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
Tina Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Telugu. Sarvatmana samadrisho hridvayanyasa hangride tatkridam adivaishamyam niravadyasya nakojid. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Sunita Jayaraj Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Telugu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sarvatmana samadrisho hridvayasyanaham kride tatkridam adivaishamyam niravadyasya nakvajid. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Palasala Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Telugu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sarvatmana samadrisho hridayaswana hamkride tatkridam adivaishamyam niravadyasya na kochid. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Okay, Sravakale, Padan Padartham, Vivartanam Bhagatmasa. സർവാത്മന ഏവരുടെയും അന്തരംഗസ്ഥനായവനെ സംബന്ധിച്ച സമദൃശ ഏവരെയും സമഭാവനയോടെ ദർശിക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ച ഹി നിശ്ചയമായും അദ്വയസ്യ നിരപേക്ഷകന്റെ അനഹംകൃതേ മിഥ്യാബോധത്തിന്റെ എല്ലാ ഭൗതിക അനന്യതകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ തത്കൃതം സർവ്വതും അദ്ദേഹത്താൽ അഥവാ ഭഗവാനാൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു. മതി അവബോധം അഥവാ ബുദ്ധി, വൈഷമ്യം, വ്യാവർത്തനം, നിരവധ്യസ്യ സർവ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി ഒരിക്കലും ഇല്ല. ക്വചിത് അത് ഏത് അവസ്ഥയിലും, ക്വചിത് ഏതവസ്ഥയിലും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകിയാൽ ഭഗവാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുകയും ഏവരിലും ഒരുപോലെ കൃപയുള്ളവനും വ്യാവർത്തനത്തിന്റെ മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനുമാകുന്നു. ആകയാൽ സന്തുലിതമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക ലഹരിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷകനും പരിപൂർണനുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും യാതൊന്നും വിഭിന്നമല്ല. അദ്ദേഹം കൈവല്യനാകുന്നു. അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഇവിടം ശൂന്യമാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ കൂടാതെ യാതൊന്നുമില്ല. സർവ്വതും ഏവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൽ നിന്നും അഭിന്നമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹം എവിടെയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ഇഞ്ച് സൂര്യരശ്മികളിലും ഓരോ സൂര്യരശ്മിയുടെയും തന്മാത്രിക അണുവിലും സൂര്യനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ശക്തികളാൽ വിസ്തരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമ മാർഗദർശിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം മുമ്പേ തന്നെ സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സാരഥിയും ഉപദേഷ്ടാവുമാകുന്നു. അർജുനന്റെ സാരഥിയായി ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ പദവിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ശക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ സാരഥിയായും ദൂതനായും ഒക്കെ വർത്തിച്ച് ഭക്തന്റെ അഭീഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രനായതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ധാരണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉത്തമ അധമ ഭേദങ്ങളില്ല. യാതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമല്ല. ആകയാൽ തന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാരഥിയായി വർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അപകീർത്തികരമായി അനുഭവപ്പെടുകയില്ല. വാത്സല്യനിധിയായ അഥവാ കൃപാലുവായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും സേവനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ഭഗവത് കടാക്ഷത്താൽ മാത്രമാകുന്നു. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു. സർവസ്യ ജാഹം ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടോ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത്. പോലെ നമ്മൾ ഓരോരോ അപകടകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരോ വാണിംഗ് തരും. ഭഗവാൻ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് പറയും അത് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ, അല്ലെ? എന്നാൽ നമ്മൾ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലെ? പിന്നീട് നമ്മൾ അപകടങ്ങളിലൊക്കെ പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത എല്ലാം ശൂന്യമാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ
ഒരു തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. ഓരോ ഇഞ്ച് സൂര്യരശ്മികളും ഓരോ സൂര്യരശ്മിയുടെ തന്മാത്രിക അണുവിലും സൂര്യനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ശക്തികളാൽ വിസ്തരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമ മാർഗദർശിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം മുമ്പേ തന്നെ സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും സാരഥിയും ഉപദേഷ്ടാവുമാവുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ സാരഥിയും ഉപദേഷ്ടാവും ഒക്കെ ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീത. നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷയും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ സൂര്യനെ രാവിലെ കണ്ടെന്നില്ല അല്ലെ. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ തന്നെ, രശ്മി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വിവിധ ശക്തികളാൽ വിസ്തരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ, ഭഗവാൻ അനേകം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അനേക രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയും സുഹൃത്തും സാരഥിയും ഒക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അർജുനന്റെ സാരഥിയായി, പാർത്ഥസാരഥിയായെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആ പദവിക്ക് യാതൊരു കോട്ടവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം അർജുനന്റെ സാരഥിയായി ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ പദവിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ശക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ സാരഥിയായും ദൂതനുമായും ഒക്കെ വർത്തിച്ച് ഭക്തന്റെ അഭീഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കും. ഇപ്പോ ഭക്തന്മാരോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ടും ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്കും സേവകനായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ, സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അച്യുതനാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ പദവിക്ക് ഒരിക്കലും ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നില്ല, കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അനേകം, നമ്മൾ വേറെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നല്ലേ, മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആ പാല് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്, ആ പാൽപായസം മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരോ സേവനങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ഗുരുവായൂരപ്പനായിട്ട് വന്നിട്ട് കുറൂരമ്മയുടെയൊക്കെ വീട്ടില് കുറൂരമ്മക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ആ വാത്സല്യ ഭാവത്തിൽ കുറൂരമ്മ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ സ്നേഹിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോ അനേകം രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്കും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. അപ്പോ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും എന്താ പറയാ, ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവകനായിട്ട് വരുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രൂപഗോസ്വാമി അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ രാധാറാണി തന്നെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നു. പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി അവർക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആ പദവിക്ക്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള പദവിക്ക് ഒരിക്കലും ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അച്യുതനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രനായതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ധാരണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉത്തമ അഥവാ ഭേദങ്ങളില്ല. യാതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമല്ല. അപ്പോ ആകയാൽ തന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാരഥിയായി വരുത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അപകീർത്തികരമായി അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. വാത്സല്യനിധിയായ അഥവാ കൃപാലുവായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും സേവനം പ്രാപ്തമാകും ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ഭഗവത് കടാക്ഷത്താൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള പദവിക്ക് യാതൊരു കോട്ടവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദാപ്യേകാന്ത ഭക്തേഷു പശ്യഭൂപാനുകമ്പിതം യന്മേ അസുംസ്ത്യജ്യത സാക്ഷാത് കൃഷ്ണോ ദർശനമാഗതാ. തദോപ്യേകാന്ത ഭക്തേഷു പശ്യഭൂപാനുകമ്പിതം യന്മേ അസുംസ്ത്യജ്യത സാക്ഷാത് കൃഷ്ണോ ദർശനമാഗതാ. തദാപ്യേകാന്ത ഭക്തേഷു പശ്യഭൂപാനുകമ്പിതം യന്മേ അസുന്ത്യജ്യത സാക്ഷാത് കൃഷ്ണോ ദർശനമാഗതാ. തദാപ്യേകാന്ത ഭക്തേഷു പശ്യഭൂപാനുകമ്പിതം യന്മേ അസുന്ത്യജ്യത സാക്ഷാത് കൃഷ്ണോർദർശനമാഗതാ. പദാനുപദാർത്ഥം. തദാപി എങ്കിൽ തന്നെയും, ഏകാന്ത പിൻവാങ്ങാത്ത ഭക്തേഷു ഭക്തർക്ക്, പശ്യ
ഇവിടെ ദർശിക്കുക. പൂപ, ഹേ രാജാവേ, അനുകമ്പിതം, എത്ര അനുതാപമുള്ള, ഏത് കാരണത്താൽ മേ എന്റെ അസുൻ ജീവിതം ത്യജിക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ പ്രത്യക്ഷമായി കൃഷ്ണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ദർശനം എന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ആഗത ദയാപൂർവം ആഗതനായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഏവരിലും തുല്യ കാരുണ്യവാനെങ്കിലും ഞാൻ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃപാപുരസരം എന്റെ അരികിൽ ആഗതനായി. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലനായ സേവകനാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏവരോടും സമഭാവന പുലർത്തുന്നവനാണ്. പൂർണ്ണമായും ശരണം പ്രാപിച്ച ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നവരോട് ഭഗവാൻ പ്രത്യേക മനച്ചായ്വ് കാണിക്കാറുണ്ട്. അനശ്വരമായ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ ആശ്രിതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവ് അത്യധികം സന്തോഷവാനാകുന്നത്. സർവേശ്വരന്റെ ഇച്ഛാനുസൃതമായി അപ്രകാരമാണ് ജീവസത്തുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഏവരിലും തുല്യ കാരുണ്യവാനെങ്കിലും ഞാൻ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ എന്റെ കൃപാപുരസരം എന്റെ അരികിൽ ആഗതനായി. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലനായ സേവകനാണ്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരശയിൽ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ, ആ മരണത്തിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അത് കാരുണ്യമായിട്ട് കാണുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് അല്ലെ, അചഞ്ചലനായ സേവകനാണെന്ന് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാനും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും ഋഷികളും എല്ലാവരും നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. നാരദനും വ്യാസനും മറ്റുള്ള എല്ലാ ഋഷിമാരും എല്ലാവരും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അവരോട് സമഭാവന പുലർത്തുന്നവൻ പൂർണ്ണമായും ശരണം പ്രാപിച്ച ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നവരോട് ഭഗവാൻ പ്രത്യേക മനച്ചായ്വ് കാണിക്കാറുണ്ട്. അനശ്വരമായ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ ആശ്രിതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവ് അത്യധികം സന്തോഷവാനാണ്. സർവേശ്വരന്റെ ഇച്ഛാനുസൃതമായ അപ്രകാരമാണ് ജീവസത്തുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തീർച്ചയായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. വിപരീതമായ പ്രവണതയാണ് അധപ്പതനത്തിന് കാരണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണെന്ന് സ്വയം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിലൂടെ അധപ്പതിക്കാനുള്ള പ്രവണത ജീവസത്തകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥലാഭമാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും അടിസ്ഥാനമെന്ന നിത്യതത്വശാസ്ത്രമാണ് സർവ്വ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും മൂലഹിതം. ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ഭഗവാനിൽ ആകർഷിതനാകണം. ഭഗവാന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തനാകയാലാണ് ഭീഷ്മദേവന്റെ ശരശയ്യക്ക് സമീപം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആഗതനായത്. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മാതുലപുത്രനാകിയാൽ അർജുനന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായി കുടുംബപരമായി ചാർച്ചയുണ്ട്. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവനുമായി അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ആകയാൽ ആത്മാവുമായുള്ള ഉറ്റ ബന്ധമാണ് ആകർഷത്തിനുള്ള കാരണം. ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാർച്ച അത്യധികം ഹൃദ്യവും സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനെന്നോ യശോദാസുതനെന്നോ രാധാറാണിയുടെ പ്രിയതമനെന്നോ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അത്യധികം സംതൃപ്തനാകുന്നത്. ഭഗവാനുമായുള്ള അന്യോന്യ പ്രേമയുത സേവനത്തിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് ഭഗവാനുമായി ശാരീരിക ചാർച്ചയുള്ള ഈ ബന്ധുത്വം അഥവാ സാധർമ്മ്യം. ഈ അതീന്ദ്രിയ മനോവൃത്തിയിലൂടെ മാധുര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാണ് അതീന്ദ്രിയ മനോവൃത്തിയുടെ മാധുര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാണ് ഭീഷ്മർ. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ നന്ദനന്ദനൻ, യശോദാനന്ദനൻ എന്നിവയ്ക്ക് സദൃശ്യങ്ങളായ വിജയസഖി, പാർത്ഥസഖി എന്നിങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ആധികാരിക ഭക്തർ മുഖേന ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണ് അതീന്ദ്രിയ മാധുര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ഉചിതവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ മാർഗം. ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ വിസ്തൃത ബന്ധത്തെ സുസ്ഥാപിതമാക്കാൻ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് യത്നിക്കരുത്. നമ്മെ ഉചിത പന്ഥാവിലൂടെ നയിക്കാൻ തക്ക സമർത്ഥവും സുതാര്യവുമായ മാധ്യമം നിശ്ചയമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വിജയ്. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ചല്ലേ. ഭഗവാൻ അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ മാതാവുമായിട്ടും
ഭഗവാന്റെ സഖിമാരുമായിട്ടും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നതാണ്. മാതാവുമായിട്ടും പിതാവുമായിട്ടും അല്ലെ. നന്ദനന്ദനൻ, നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ യശോദാസുതൻ അല്ലെ, യശോദാനന്ദൻ. പിന്നെ രാധാറാണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി രാധാശ്യാം സുന്ദർ അല്ലെ, രാധാ മദൻ ഗോപാൽ, അങ്ങനെ രാധാ മാധവ്, അങ്ങനെ രാധാറാണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന പേരുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളാണ് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ വിജയസഖെ, പാർത്ഥസഖെ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആധികാരിക ഭക്തർ മുഖേന ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണ്. അതീന്ദ്രിയ മാധുര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഉചിതവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മാർഗം ഭഗവാനുമായി നമ്മുടെ വിസ്മൃത ബന്ധത്തെ സുസ്ഥാപിതമാക്കാൻ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് യത്നിക്കരുത്. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായുള്ള ആ ബന്ധം മറന്നുപോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ബന്ധം നമുക്ക് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്താണ്, നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ വേണം അല്ലെ. ആ ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. വിസ്മൃതമായ നമ്മുടെ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ വിസ്മൃത ബന്ധത്തെ സുസ്ഥാപിതമാക്കാൻ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് എത്തിക്കരുത്. നമ്മെ ഉചിത പന്ഥാവിലൂടെ നയിക്കാൻ തക്ക സമർത്ഥവും സുതാര്യവുമായ മാധ്യമം നിശ്ചയമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുജനങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർക്ക് അനേകം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമ്പരയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ വേണം. ഇത് നമുക്ക് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭക്താവേശ്യാമനോ യസ്മിൻ വാചായന്നാമ കീർത്തയൻ തജൻ കളേവരം യോഗി മുച്യതേ കാമകർമ്മഭി. ഭക്ത്യാവേശ്യാമനോ യസ്മിൻ വാചായന്നാമ കീർത്തയൻ തജൻ കളേവരം യോഗി മുച്യതേ കാമകർമ്മഭി. ഭക്ത്യാവേശ്യായ മനോ യസ്മിൻ വാചായന്നാമ കീർത്തയൻ തജൻ കളേവരം യോഗി മുച്യതേ കാമകർമ്മഭി. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗാർത്ഥം നോക്കാം. ഭക്തി നിരതമായ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആവേശ്യ ധ്യാനിക്കുന്നു, മനഃ മനസ്സ്, യസ്മിൻ ആരുടെ, വാച വാക്കുകളാൽ, യത് കൃഷ്ണ നാമ ദിവ്യനാമം, കീർത്തയൻ കീർത്തനം ചെയ്യുകയാൽ, തജൻ ത്യജിക്കുന്നു, കളയവരം ഈ ഭൗതിക ശരീരം, യോഗി ഭക്തൻ മുച്യതേ മോചനം ലഭിക്കുന്നു, കാമകർമ്മഭി കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭക്തി നിർഭരമായ ശ്രദ്ധാപൂർവമുള്ള ധ്യാനത്താലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്താലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ മോക്ഷദായകനായ ഭഗവാൻ ഭക്തഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ഭക്തനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മനസ്സിനെ മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് ഏകാഗ്രമാക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം ഏകാഗ്രത, സമാധി, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പരിപൂർണമായി നിമഗ്നനായിരിക്കുക എന്ന അവസ്ഥയാണ്. അത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ യോഗി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു യോഗി ഭക്തൻ ദിവസം മുഴുവനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകിയാൽ ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം, ആരാധന, പ്രാർത്ഥന, സ്വേച്ഛാനുസാരമായി സേവകനായി തീരൽ, ആജ്ഞകളെ അനുവർത്തിക്കൽ, മൈത്രി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കൽ, കൂടാതെ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കൽ എന്നീ 9 വിധ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കഴിവും ഭഗവത് ചിന്തയിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുന്നു. അത്തരം യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവനെ തന്റെ ഭക്തനായി പ്രത്യാഭിജ്ഞാനം ചെയ്യുന്നു. സമാധിയുടെ പരമകാംക്ഷയായി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ അവസ്ഥയെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു അപൂർവ ഭക്തനെ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടൻ എന്ന് ഭഗവാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഉത്തമ യോഗിക്ക് പരിപൂർണവും കുറ്റമറ്റതുമായ അവബോധത്താൽ, ബുദ്ധിയാൽ ഭഗവാനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യ കൃപയാൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ അവിധം ജപിക്കയാൽ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ യോഗിക്ക് ശാശ്വത ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ സ്ഥാനാന്തര പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭൗതിക ജീവിതമോ അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള
കാര്യങ്ങളോ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതികാവസ്ഥയുടെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി കാമ്യകർമ്മ ഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സഹിക്കേണ്ടത് വരുന്നു. അപ്രകാരം ഒരു ഭൗതിക ജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് നിദാനം ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ജീവസത്തുക്കളുടെ നൈസർഗിക ആഗ്രഹങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ അനുവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ആഗ്രഹങ്ങളെ ആത്മീയാകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് യോഗ്യമാക്കി തീർക്കുന്നു. മഹായുത്സവായ ഭീഷ്മദേവൻ ഭക്തിയോഗം എന്ന സവിശേഷ യോഗത്തെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം തികച്ചും ഭാഗ്യവാനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. ആകയാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് താഴെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കും. ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞു യോഗികളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അത്യുത്തമ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗിയാണ് അല്ലെ. ഭക്തിയോഗം അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. മറ്റുള്ള എല്ലാ യോഗങ്ങളും കുറച്ച് വിഷമം പിടിച്ചതാണ് അല്ലെ. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അഷ്ടാംഗയോഗയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അർജുനൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ, എന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്, ഞാൻ കാറ്റിനെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാം, എന്നാലേ മനസ്സ് അതിലും കഠിനമായിട്ടുള്ള അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. സുസുഖം കർത്തും അഭ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാക്യം, ആത്മനിവേദനം അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുക അല്ലെ. പിന്നെ കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് 9 ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാ സമയവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനത്തിന് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ സമാധിയുടെ അവസ്ഥ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിൽ തന്നെ മഹാരാജ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹം പുരിയിലാണ്, ഭുവനേശ്വറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ടെമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. നമ്മളിപ്പോ യാത്ര പോയപ്പോഴും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ് അദ്ദേഹം മായാപ്പൂരിലെ ഒരു കീർത്തനം നടക്കുമ്പോഴേ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോഴേ അവിടെ ഉന്മാദാവസ്ഥയിലായിട്ട് ബോധരഹിതനായിട്ട് അവിടെ വീഴുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ റൂമിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഡോക്ടറൊക്കെ വന്നിട്ട് നോക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അദ്ദേഹം ഒക്കെ ശ്വാസമൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ആ ഒരു സാധാരണ ബോധാവസ്ഥയിലല്ല ഉള്ളത്, ഒരു സമാധി അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 മാസത്തോളം അങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഭക്തൻ പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഉയർന്ന സ്റ്റേജിലുള്ള ഭാവ സ്റ്റേജിലുള്ള ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്നു. അപ്പൊ ചുമരിലൊക്കെ തട്ടി വീണ്ടും വീഴുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ബെഡിലെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അങ്ങനെ 2 മാസത്തോളം അങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നും ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചില്ല. ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, നമുക്ക് ഈ സയൻസിലൊന്നും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇദ്ദേഹം ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ആ ഒരു ബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത്, ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടുകയും ഓരോരോ ഇങ്ങനെ ഗോഷ്ഠികൾ കാണിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ ആ അഷ്ടസാത്വിക വികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 മാസത്തോളം അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹം അത്രയും വലിയ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സന്യാസം തന്നെ പ്രഭുപാദരി ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണ ബലറാം ക്ഷേത്രം അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സന്യാസം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ട്രെയിനിൽ അവിടെ ടോയ്ലറ്റിന്റെ സൈഡിൽ അവിടെ നിലത്ത് ഇരുന്നിട്ടായിരുന്നു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല യാത്രയെ. അങ്ങനെ പലരും അങ്ങനെ താഴെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, താഴെയൊക്കെ.
അപ്പോ അങ്ങനെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് നിനക്ക് സന്യാസം എടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് സന്യാസം കൊടുക്കും. ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, സന്യാസം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുക. പലരും പ്രഭുപാദരോട് ചോദിച്ചു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അവർ 7 തലമുറയായിട്ട് അവർ വൈഷ്ണവരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് 7 തലമുറയായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സന്യാസം കൊടുക്കും. അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രഭുപാദരെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അയക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട്. ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ആരെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കൊടുത്തില്ല, പണവും കൊടുത്തില്ല, ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു കാട്ടിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുടിലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇതിനുള്ള കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി. ആ പ്രഭുപാദരെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ സെക്രട്ടറിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഈ കാട്ടിലെ ഇവിടെ നമുക്ക് അമ്പലമൊന്നും എടുക്കണ്ട, ഇവിടെ ഇതൊന്നും വിജയിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അടുത്ത റൂമിൽ ഇരുന്ന് സ്വാമി മഹാരാജ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് പ്രഭുപാദരി ഒച്ചത്തില് പറഞ്ഞു, എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ ക്ഷേത്രം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു നീ ഇവിടെ ക്ഷേത്രം കെട്ടണം, ഇത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രമായിട്ട് മാറും, ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രമായിട്ട് മാറും. നമുക്കറിയാം, ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ വരുന്നവരൊക്കെ ആ ഭുവനേശ്വറിലാണ്, അവിടെ എയർപോർട്ടിലാണ് ഇറങ്ങുക അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവിടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലൊക്കെ പോയി താമസിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അന്ന് തന്നെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആ കാട് പോലുള്ള പ്രദേശം വലിയ സിറ്റി ആയിട്ട് മാറും, ഇത് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇവിടെ വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രഭുപാദർ അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് അവിടെ ഭുവനേശ്വറിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം ഒന്നും കൊടുത്തില്ല, അദ്ദേഹം വേറെ കൈയോടെ പോയിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സമാധി അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം 2 മാസത്തോളം അങ്ങനെ സമാധി അവസ്ഥയിലാണ്. പിന്നീട് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ മഹായുത്സവായ ഭീഷ്മദേവൻ അവിശേഷ യോഗത്തെയാണ് പരാമർശിച്ചത്. ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം തികച്ചും ഭാഗ്യവാനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. ആകയാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് താഴെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 10 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ അവസാന നിമിഷം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നത് അതായിത്തീരും അല്ലെ. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരശയിൽ കിടന്നിട്ടും തന്റെ ശരീരത്തിനുള്ള വേദനകളെ കുറിച്ചും മറ്റൊന്നല്ല ഓർത്തിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. നിങ്ങളുടെ കൂടെ സുഹൃത്തായിട്ടും ബന്ധുവായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യവത്വം പുരുഷനായിരുന്നു, സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തോ ചങ്ങാതിയോ ഒന്നും മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധുവോ ഒന്നുമല്ല അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ തേരാളിയായിട്ടും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ഹേതുമായ കാരുണ്യമാണ് അങ്ങനെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ചില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി, ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി. മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം കൂടിയാണ്, രാധാകുണ്ടിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഗോവർദ്ധനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ രാധാറാണി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അത് രാധാറാണിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മള് രാധാകുണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നമ്മളെ പാദങ്ങൾ അവിടെ സ്പർശിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അറിയാതെ അതിൽ പോയിട്ട് കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നു. കുളിക്കാം, ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ഇന്ന ദിവസം രാധാകുണ്ട് അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആയത് ദിവസം, ഇന്നത്തെ ദിവസം ബഹുലാഷ്ടമി ദിവസം, ഇന്നത്തെ ദിവസം അതിലെ എല്ലാവർക്കും കുളിക്കാം. അപ്പോൾ അത്രയും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇന്ന് പകല് മുതൽ തന്നെ അവിടെ ആൾക്കാരായിട്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ രാധാകുണ്ടിന് ദീപങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനും പുഷ്പങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനും ആരതി ചെയ്യാനും
മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അത്രയും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇന്നേ ദിവസം രാത്രിയിൽ അവിടെ കുളിക്കാം, മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊന്നും കുളിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കുളിക്കും, എന്നാൽ ഇസ്കോണിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ പ്രഭുപാദർ പറയും രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ രാധാറാണി തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിൽ കുളിക്കരുതെന്ന്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ വേറെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അരിഷ്ടാസുരൻ എന്ന അസുരനെ വധിക്കുകയും പിന്നീട് രാധാറാണി പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, നീ ഇപ്പോ ഗോഹത്യ ചെയ്തു അല്ലെ, അസുരന്റെ ഒരു കാളയുടെ രൂപത്തിലാണ് അസുരൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഒരു കാളയെ കൊന്നു, നീ പശുവിനെ കൊന്നു, അതുകൊണ്ട് കാളയെ കൊന്നത് കൊണ്ട് ആ പാപമുണ്ട്, അത് തീർക്കാനായിട്ട് പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കുളിക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഓടക്കുഴൽ കൊണ്ട് കുത്തി അവിടെ ഒരു തീർത്ഥമുണ്ടാക്കി, ശ്യാമകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ ശ്യാമകുണ്ട് രാധാകുണ്ട് രണ്ടും അടുത്ത് തന്നെ. അപ്പൊ ആ ശ്യാമകുണ്ടില് ഭഗവാൻ എല്ലാ പുണ്യനദികളെയും വിളിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഗംഗ, യമുന, സരസ്വതി, കാവേരി എല്ലാ പുണ്യനദികളും അവിടെ ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ വരികയും ആ നദിയിലെ എല്ലാ ജലങ്ങളൊക്കെ അവരെ ആ തീർത്ഥങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ശ്യാമകുണ്ടായി. അപ്പോ അതേ സമയം തന്നെ രാധാറാണിയും ഓടക്കുഴൽ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടിട്ട് തന്റെ കയ്യിലുള്ള വളകളൊക്കെ, കുപ്പി വളകളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒരു തീർത്ഥം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അത് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരൊക്കെ സഖിമാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അടുത്തുള്ള മാനസഗംഗയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ജലമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് നിറയ്ക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ കാരുണ്യം കാണിക്കണ്ടായി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് അല്പം ജലം എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശ്യാമകുണ്ടെന്ന് അല്പം ജലം ആ രാധാകുണ്ടിലേക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ അതിൽ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ പുണ്യദിനം, ആ രാധാകുണ്ടിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. അപ്പൊ രാധാറാണിയായി തന്നെയാണ് ആ രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന ദിവസം അങ്ങനെ നമുക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും രാധാറാണിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം, ആ രാധാകുണ്ടിനെ ആരതിയൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി കൂടുതൽ ലഭിക്കാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ